Good evening, sir. Good evening. Okay. Sir, we can start. Okay. Can you start now? Yes, I am ready. Okay, sir. Abhi, sir. Abhi, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Shankar sir, good evening. Sir, can we start, Abhi, sir? Yeah, okay. Okay. Suhana, please start. Good evening. The most important thing to preserve is the world we live in. World Habitat Day is recognized by United Nations to reflect on all towns and cities on the basic right of all to adequate shelter. The day is also intended to remind the world that everyone has the power and the responsibility to shape the future of towns and cities. Let us start our session with a silent prayer. Okay. Institution of Engineers India Students Chapter has organized this World Habitat Day celebration with the eminent speaker Dr. G. Shankar sir to make us aware about the importance of habitat and the right to adequate shelter. First, I invite our Professor Abibashi sir, HOD of Civil Engineering Department, for the welcome speech. Thank you. Good evening and a warm welcome to everyone for the World Habitat Day celebration organized by the Department of Civil Engineering Student Chapter, Institution of Engineers. Myself, Abi Bashir B, the head of the department, and on behalf of the department, I would like to thank each and everyone who have gathered here for gracing this auspicious occasion. Every year, October 4th is celebrated as the World Habitat Day, which remains as the basic right of each and every individual for an adequate shelter. And this year's World Habitat Day theme is Accelerating Urban Action for a Carbon-Free World. And for this, today, we are going to have a wonderful session by a very special person who is basically an architect who did his studies in India and in abroad, and a Padma Shri awardee, and the founder of Habitat Technology Group. And moreover, he is known as the people's architect. It's none other than Dr. G. Shankar. And on behalf of the department, dear Dr. G. Shankar, I welcome you for this wonderful session. Thank you. Thank you, sir. And next, I would like to welcome our head of the institution, Dr. J. Nasser, who is always an inspiring person and a good leader who always leads us to organize and execute these kind of events. And I wholeheartedly welcome Dr. J. Nasser to this event. Welcome you, sir. Thank you. Next, I would like to welcome Dr. Biju, the executive committee member of Institution of Engineers India, who has always gives us unconditional supports in organizing these events. And may I welcome Dr. Biju. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to welcome Dr. Niji, the chief mentor of the civil department, who always gives valuable suggestions and opinions in organizing the events. Not only in organizing those events, in any kind of academic and non-academic matters. And I welcome you, Dr. Niji, for this event. Welcome, teacher. Thank you. And I would like to welcome the student members of IEI, Nesna and Ajmiya for this event. So welcome, my dear students. And I would like to welcome all the members of staffs of the Civil Engineering Department and my students for attending this event, and hope this is going to be a fantastic session on habitat technology. Thank you very much and have a wonderful evening. Thank you. Thank you, sir. I invite our principal, Dr. J. Nasser sir, for the presidential address.
Thank you, Suhana. Dear distinguished professor, distinguished speaker of the day, Dr. G. Shankar, dear Dr. Biju, Head of the Department Nabi Bashir, Dr. Naji, student members Nesna Harris and Ajimia, my dear colleagues, and my beloved student friends. A warm good evening to one and all. It is a true pleasure for me to be a part of this program organized by Department of Civil Engineering in association with the Institute of Engineers, Kollam chapter. Habitat is the natural environment of an organism, the type of place in which it is natural for it to live and grow. Habitat Day is commemorated in every year to remind each and every one of us that the shelter is our right and we all have power and responsibility towards shaping the future. World Habitat Day is observed in many nations across the world to address the problems of rapid urbanization and its impact on environment and human poverty. Before the outbreak of pandemic, there was a strong need of home. Homelessness, inadequate housing, etc. was the major problem. Amid the pandemic, the need of home has grown remarkably. So this day is a gentle reminder to make us aware of our responsibility for the future. So the theme of the last year was Housing for All, a better urban future. Theme of this year is accelerating urban action for a carbon-free environment or carbon-free world. Cities are actually more responsible for about 70% of global CO2 emissions. So, you, the future generation, must join together to reduce the CO2 emissions and effective waste management to help in bringing graceful communities, towns and cities. I take this opportunity to thank Dr. G. Shankar, sir, in spite of his busy schedule, sparing his valuable time with us. I also thank Institute of Engineers Kollam chapter for all the supports rendering to us. Last but not least, I like to thank Professor Anis Begum and the entire team of civil engineering for arranging this program. I wish you all a wonderful section ahead. Thank you all. Thank you once again. Thank you, sir. We have invited the Secretary of IEI Kollam, E.R. Rajan sir, for the inauguration, but he was not able to make it. Fortunately, we have got Dr. Biju sir, Executive Committee member and HOD of EEE Department of College of Engineering, Munnar, for the inaugural address. I invite Dr. Biju sir for the inaugural address. Thank you. Respected President of this function, Dr. J. Nasser sir, Professor Rabi, Chief Guest and Keynote Speaker of the day, Padma Shri Dr. Shankar G, the Chairman of Habitat Technology Group, other attendees this program, and the student volunteers of IAE, MES Institute of Technology, Chathannoor, Student Branch Chapter. A warm good evening to one and all. This MES College of Institute of Technology and Management Chathannoor Student Branch Chapter is one among the 29 IEA Student Branch chapters under IEA Kollam Local Center. And most of the chapters have been very active over the years. They have been conducting a lot of program for the benefit of the student members. They have been very particular in celebrating all the statutory day programs like today. So we are celebrating the World Habitat Day. And on behalf of IEA Kollam Local Center, I would like to extend all support to all the activities of MES Institute of Technology and Management. And today the theme of today's keynote is carbon-free world. And it is a very relevant topic. And all of us know this, due to this carbon emission and all nowadays all are
all are facing the issue of climate change and all. And we are all, including India, all the most of the countries in the world have signed to the. We all of us know the COP21 agreement, and we are all committed to abide by the rules and regulations regarding the carbon emission and all. So on this occasion, definitely these kind of programs would really educate our budding engineers on the relevance of this controlling, the curbing the carbon emission. And we know this Habitat Technology Group, they are also very particular on this carbon emission, and they have been very keen on constructing buildings which helps to minimize carbon emission. We know the kind of buildings they do design and construct, and I am sure Padma Shri G. Shankar will be talking more on the kind of design they do so as to curb the carbon emission. And I know all of us are eagerly waiting to hear from him regarding the carbon emission, how to control carbon emission and all. And I sincerely appreciate the IEA Student Branch Chapter MES College of Engineering and Technology Chathannoor for selecting this relevant theme for today's talk and organizing this and celebrating this World Habitat Day. And I formally declare that this World Habitat Day celebrations of MES Institute of Technology Management IEA Student Branch Chapter, jointly organized with the Civil Engineering Department of MES Institute of Technology and Management and IEA Local Center, has opened. I wish all the best for the program. Thank you. Thank you, sir. Now, I invite Dr. Niji Ma'am, Professor of Department of Civil Engineering, for presentation address. A warm good evening to one and all. First of all, I am very thankful to the coordinators of this function to give me a chance for presenting the felicitation of the program. Today, urbanization and fast growth of concrete forests are some of the major reasons for the damage of our environment. The theme of today's program is accelerating urban action for a carbon-free world, which is very relevant to the current situation. Padma Shri Dr.G. Shankar Sir, defined as a master mason and people's architect, has been regularly engaged in bringing about social development by considering the environment. He is also famous for the construction of flood-resistant houses, then mud houses by the name Siddhartha, and a very large number of such eco-friendly projects. I really experienced this skill in construction of eco-friendly houses by living in one of the houses constructed under his supervision in Thiruvananthapuram. The location is Tekamud. I don't know, he's remembering that construction. Anyway, I have got a lucky chance to reside in that house for 2 years. He is a well-known person to all of us. We are very lucky to have such an eminent person to deliver today's lecture. All of you are waiting for this session. Hope you all will be benefited much by listening to him. I extend my hearty felicitation to this program. Thank you all. Thank you, ma'am. Now, I invite our student member, Amana Tahir, for Habitat Day speech. Good evening to all. World Habitat Day is marked on first Monday of October. The idea of day is to reflect on our states of our town and cities about the basic right of all to have adequate shelter. One of the primary needs of our life is to have a safe shelter and healthy environment. Thus, the day is intended to remind the right that everyone has power and responsibility to shape the future of the world. World Habitat Day was first announced in United Nations General Assembly in December 1985 and was first celebrated in Kenya 1986 with the theme Shelter is My Right. The day is celebrated to encourage the active participation of people in examining problem of urbanization and its impact on environment and human poverty.
In this year, World Habitat Day was celebrated on 4th of October with the theme Accelerating Urban Action for a Carbon-Free World, which highlights how cities and towns are responsible for 70% of global carbon dioxide emission through different ways. Mother Earth is our home. Let's strive towards making her more and more beautiful. Thank you and have a great session ahead. Thank you, Amana. I invite Ajmia Shahjahan to propose word of thanks. Good evening to one and all. It's gave me immense pleasure to deliver the vote of thanks. Firstly, I would like to thank you for the chief guest who gave us incredible knowledge. Then I would like to thank our Professor J. Nasser, our beloved principal, for his great support. And nextly, I would like to thank our HOD for his strength and support and for arranging this webinar for us. Then I would like to thank all the association members and all the audience to listen for us. Thank you. Thank you, Ajmia. Here comes the event we all have been waiting for, the technical talk on accelerating urban action for a carbon-free world by the eminent speaker, Dr. G. Shankar sir. G. Shankar sir is an architect from Kerala. He advocates the use of locally available materials, sustainability, eco-friendliness, and cost-effectiveness. He founded the Habitat Technology Group, Thiruvananthapuram, in 1987. He did his architecture studies from College of Engineering, Trivandrum, and MS from Barringham School of Architecture, UK, and postgraduate diploma in journalism. He has also won 3 national awards for green architecture, slum settlement, and eco-city design. His attitude to green architecture has gained him a reputation as people's architecture. Shankar was awarded the Padma Shri by the Government of India in 2011. We are fortunate to have such an eminent personality as our resource person. I invite Dr. G. Shankar sir for the technical talk. Thank you for the glorious opportunity. I hope you can hear me. Yes, sir. Okay. Thank you for the August opportunity. ഞാൻ ഇതിന്റെ സംഘാടകരോട് ഒരു ചെറിയൊരു അപാകതയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമേ സംസാരിക്കട്ടെ. അതായത് നന്ദി ആരോട് ചൊല്ലേണ്ടു ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇത് അടുത്ത ഒരു സെഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ചടങ്ങിന്റെ അവസാനമായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നല്ലത്. മാത്രമല്ല ഇതൊരു സംവാദമാണ്. ഇത് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതിനകത്ത് നന്ദിയും സ്വാഗതവും ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കീനോട്ടും അല്ല, ഇതൊരു പ്രഭാഷണം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത തവണ ഇതിന്റെ സംഘാടനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ചാപ്റ്ററും MES കോളേജും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇപ്പോൾ സമയം 5:17 ഞാനൊരു 35-40 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം. ഏതായാലും ഇതിന്റെ അവസാനം ഒരു ചെറിയ സംവാദമെങ്കിലും, ഒരു ചോദ്യോത്തര വേളയെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല. എൻ്റെ വ്യക്തി അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ അറിവിൽ നിന്നും പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ, ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ആശയങ്ങൾ, ഇതെന്റെ മാത്രം ആശയങ്ങളാണ്. ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ആശയങ്ങളാണ്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വിമർശനാത്മകമായിട്ട് നേരിടുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുക. അത്തരമൊരു സംവാദമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലോക പാർപ്പിട ദിനം ഒക്ടോബർ 4 ഈ വർഷം ആഘോഷിച്ചത്. എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബറിലെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ലോക പാർപ്പിട ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. ലോക പാർപ്പിട ദിനം മറ്റു പല ദിനങ്ങളെയും പോലെ ഒരു ഓർമ്മ ദിവസമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ പാർപ്പിട മേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും ഇതിന് മുൻപോട്ട് കൊണ്ട് വഴികളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ലോക ജനതയെ ബോധവാന്മാരാക്കാനായിട്ട്, ഒരിക്കൽ കൂടെ ജാഗരൂകരായിട്ട് കർമ്മപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനായിട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അവർക്ക് ഈ ഹൗസിങ്ങുമായിട്ടും ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിങ്ങുണ്ട്.
അതിൻ്റെ പേരാണ് UNCHS എന്ന് പറയും, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കമ്മീഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നൈറോബി ആസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള UNCHS ആണ് ലോക പാർപ്പിട ദിനത്തിന്റെ ആഗോള പ്രായോജകരും ആഗോള സംഘാടകരും. അവർ ഈ വർഷം എല്ലാ ഓർമ്മ ദിവസത്തിലും ഓരോ, നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വർഷവും ഈ ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ ഓരോ വിഷയമാണ് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ വിഷയത്തില് 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ന്യൂ അർബൻ അജണ്ട. ഈ പുതിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികൾ എന്തായിരിക്കണം, അത് ഒരു കാർബൺ ഫ്രീ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള, കാർബൺ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു പുത്തൻ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങണം. ഈ പാർപ്പിട മേഖലയുമായിട്ടുള്ള സജീവമായ ബന്ധം, ഇതാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ലോകമെമ്പാടും ഒക്ടോബർ 4-ാം തീയതി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 2 ഘടകങ്ങളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഒന്ന്, ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ന്യൂ അർബൻ അജണ്ട എന്നൊരു വാക്ക്, ഒരു വാചകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. എന്താണ് ന്യൂ അർബൻ അജണ്ട എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത്, പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ നമ്മൾ ഓരോ വാചകങ്ങളും വേർതിരിച്ച് അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് മാറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനനം ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ കൂടെ മാത്രമേ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ട് വേണം അത് നമ്മുടെ കർമ്മമായിട്ട് മാറ്റേണ്ടത്. എന്താണ് ന്യൂ അർബൻ അജണ്ട എന്ന് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ഒരു കരുതലോടുകൂടി, ഒരു ജാഗ്രതയോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നഗരവൽക്കരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നഗരവൽക്കരണം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. കാരണം വേദനയിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കർമ്മ പദ്ധതിയിലേക്ക് നീങ്ങുവാനുള്ള ഊർജം കിട്ടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം. 2050, അതായത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു മുതിർന്ന പ്രൊഫഷണൽ ആവുന്ന കാലഘട്ടം, 2050 ലോകം സത്യം പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനായിട്ടും അർബനൈസ്ഡ് ആവുമെന്ന് അവർ കണക്കുകളിൽ 70%, 80% എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ലോകം മുഴുവൻ ഈ നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കാല നമ്മുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എൻ്റെയൊക്കെ കൊച്ചുനാളുകളിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർത്തെടുക്കുക 40% അർബൻ, 60% റൂറൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സമവാക്യങ്ങളായിരുന്നു. ആ സമവാക്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 30-40 വർഷങ്ങൾക്കകം തകിടം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കണക്കുകൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും 65%, ഏകദേശം 70% അടുത്ത് നഗരവൽക്കരണം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി അതേപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജനസംഖ്യ വെറും 30% കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ഇത് വെറും 40 വർഷത്തെ ഒരു കണക്കാണ്. നഗരവൽക്കരണം അതിഭീതിതമാവണ്ണം വേഗതയോടുകൂടി, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ദി പേസ് ആൻഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് urbanization ഇസ് ടു സ്റ്റാഗറിംഗ് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനൊക്കാത്ത വേഗതയിലാണ് ഈ നഗരവൽക്കരണം വ്യാപിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വ്യാപ്തി, അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതില് വേദന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. വേദന എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത് 3 ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലും അവികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളിലുമാണ്. നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളെ 3ആയിട്ട് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളാണ്, ഒന്ന് വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങൾ, നമ്മൾ ആ വികസനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് പോകുന്ന വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങൾ, ഒന്ന് അവികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾ. നമ്മുടെ 3 ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ, ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങളാണ്. കാരണം നമ്മൾ വികസനത്തിനെ പറ്റി എന്നും സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വികസിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന, വെമ്പുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിടയിലാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത്. ഈ വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവികസിത രാജ്യങ്ങൾ. അവികസിത രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ. ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ, ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത കുറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. എത്യോപ്യ, എറിട്രിയ, സൊമാലിയ,
നമ്മുടെ കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ പേര് മാത്രം കേൾക്കുന്ന രാജ്യമാണ് സൊമാലിയ. ഇത്തരം രാഷ്ട്രങ്ങള്, ഒരു തെക്കൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. പരാഗ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 4 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കല് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരം വരുമ്പോൾ മാത്രം കേൾക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു രാജ്യമാണ് പരാഗ്വേ ഉൾപ്പെടെ, ഉറുഗ്വായ് ഉൾപ്പെടെ, ഈ സ്വാരസ് അനശ്വരമായി ഉറുഗ്വായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു രാജ്യങ്ങളിലാണ്. വലിയ രാജ്യങ്ങളായ ബ്രസീലിലും അർജന്റീനയിലുമാണ് നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ തോത് അമിതമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ, ഇത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ 90% കൂടുതൽ അർബനൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സത്യപ്രതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർബനൈസേഷനെ നമ്മൾക്ക് എതിർക്കാതിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നഗരവൽക്കരണം സംഭവിക്കുന്നത്? നഗരം അവസരങ്ങളുടെ പറുദീസ ആയതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ചികിത്സാ സൗകര്യം, നമുക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ഈ ആതുര സേവനത്തിന് മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള, ജീവിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടനവധി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അവസരങ്ങൾ നഗരം ഒരുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളൊരു സമൂഹം ഈ പണ്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൽ നിന്നും പതുക്കെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നത്. ഈ ഒരു ചേക്കേറൽ നമുക്ക് തടുക്കാനൊക്കില്ല. കാരണം അവസരങ്ങൾ തേടി, നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം തേടി നഗരം ഇതൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നഗരത്തിലേക്ക് അറിയാതെ കടന്നു ചെല്ലും. നമുക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ? നമുക്ക് നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട ആതുര സൗകര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ, മെച്ചപ്പെട്ട കണക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ലിങ്കേജസ്, നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ നഗരം പ്രദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറും. ഇതിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനൊക്കില്ല. നമ്മുടെ എത്ര ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനൊക്കില്ല. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനു വേണ്ട പണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ രാഷ്ട്ര നേതാവായിരുന്ന, പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം ഒരു മനോഹരമായ ആശയം ഭാരത ജനതയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അതാണ് ഈ പുര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് അർബൻ അമ്യൂണിറ്റീസ് റൂറൽ ഏരിയാസ്. വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള വിപ്ലവകരമായ ഒരു ആശയമായിരുന്നു. എന്താണ്? നഗരത്തെ ഈ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും കണക്ടിവിറ്റീസ്, ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി, നോളജ് കണക്ടിവിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അത് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നഗരത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞ് പോകില്ല എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ക്രാന്തദർശിത്വത്തോടുകൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ബഹുമാന്യായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം കൂടെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നഗരവൽക്കരണത്തെ ചെറുക്കാനൊക്കില്ല. അതിഭീതിതമാണ് നഗരവൽക്കരണം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നഗരം അവസരങ്ങളുടെ പറുദീസയായിട്ട് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നഗരങ്ങളിലേക്ക്, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ചേക്കേറും. അതിനെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനൊക്കില്ല. അപ്പം ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ലാൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അതിനെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെറുക്കുന്നത്? നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന ഒരു നഗരത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു തള്ളിക്കയറ്റം കാരണം, ജനസംഖ്യയുടെ ആധിക്യം കാരണം അവസരങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാർക്കും നിഷേധിക്കപ്പെടും. പാവപ്പെട്ടവൻ കൂടുതൽ ദൈന്യതയുടെ തുരുത്തിലേക്ക് മാറപ്പെടും. ഒരുപക്ഷെ വലിയ വരേണ്യവർഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നഗര സൗകര്യങ്ങൾ മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം നിലവിലായാൽ അത് അപകടകരമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, ഞങ്ങളുടെ നഗരം, തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില് ഞങ്ങൾ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ 107 ചേരികളാണുള്ളത്. നമ്മൾ കാണാത്ത, നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ള ദൈന്യതയുടെ, ഇല്ലായ്മയുടെ, വറുതിയുടെ ഒക്കെ തുരുത്തുകളായിട്ടുള്ള 107 സ്ലം ഫോർമേഷൻസ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന നഗരങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആവാസ സങ്കേതങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ സംബന്ധിച്ചോളം നഗരവൽക്കരണം വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഉൾപ്പെടെ, ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ നഗരവൽക്കരണത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം നഗരവൽക്കരണത്തിന് നമ്മുടെ ജനജീവിതത്തിന് ഹിതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചില പദ്ധതികൾ, നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അമൃത് പോലുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ, കുടിവെള്ളത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട വിദ്യുത് ശക്തിയെക്കുറിച്ച്, അത്യാവശ്യം വേണ്ട റോഡിനെ കുറിച്ച്, അർബൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച്, മൊബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച്, നമുക്ക് വേണ്ട IT കണക്ടിവിറ്റിയെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ആലോചനകൾ തന്നെയാണ് അമൃത് പദ്ധതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ തുടർന്ന് വന്ന സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷനിലൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അജണ്ട അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ തീഷ്ണത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നഗരവൽക്കരണം വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ തള്ളിക്കയറ്റം കാരണം അഭൂതപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിൽ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ പാർപ്പിട നിർമ്മാണ മേഖലയാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഈ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഹാബിറ്റാറ്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോക പാർപ്പിട സംഘടനകളുടെ ഒരു ഉച്ചകോടിയുണ്ട്. രണ്ടാം ഉച്ചകോടി നടന്നത് ഈസ്റ്റാൻബൂളിലാണ് 1996. 2013 2016 ക്വിറ്റോ, ഇക്വഡോറിലെ ക്വിറ്റോയില് മൂന്നാമത്തെ ഉച്ചകോടി നടന്നു പാർപ്പിട. ഈ രണ്ടിലും ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധി സംഘ അംഗമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. രണ്ടാം ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്നാലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും വാഗ്വാദങ്ങളുടെയും സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെയും ഫലമായിട്ട് 2 വാക്കുകൾ വേൾഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് അജണ്ടയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഒന്ന് അഡിക്വസി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആണ്. എന്താണ് വീട് എന്നുള്ള നിർവചനം ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതുന്നു. രണ്ടാമത് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഇൻ അർബനൈസിംഗ് വേൾഡ്, അത് രണ്ടാമത്തെ അജണ്ട. സസ്റ്റൈനബിൾ ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഇൻ അർബനൈസിംഗ് വേൾഡ് 1996 ഹാബിറ്റാറ്റ് അജണ്ടയാണ്. 20 വർഷങ്ങള് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് 25 വർഷങ്ങളായിരിക്കുന്നു ഈ അജണ്ട. അതാണ് അർബനൈസിംഗ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഒരുപക്ഷെ പറയണമെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് അർബനൈസ്ഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറയേണ്ട രീതിയിലേക്ക് ഈ പശ്ചാത്തലം മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം അഡിക്വസി ഓഫ് ഹൗസിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മുടെ പാർപ്പിട ദിന സന്ദേശത്തെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതും അതിനെപ്പറ്റി അവഗ്രഥനം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ് ഈ ന്യൂ അർബൻ അജണ്ട? ഈ നഗരവൽക്കരണം ഉയർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, നമ്മളെ കാണാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണമായിട്ടും ആഗീരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികള്, അധ്യാപകരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കും, അർബനൈസേഷനും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം? എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാർ, പ്രത്യേകിച്ച് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ. നമ്മളാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ പ്രമുഖ പ്രതികൾ എന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല കാരണം കെട്ടിട നിർമ്മാണ രംഗത്തുള്ള അനഭിലഷണീയമായിട്ടുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചില വസ്തുക്കളുടെയും വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗവും ഈ പ്രശ്നത്തിന് അടക്കം കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന്റെ കണക്കിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരിത നിർമ്മാണ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക്, ഒരു ഗ്രീൻ ഹാബിറ്റാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുവാനായിട്ട് നിർബന്ധിതമായിരിക്കുന്നു. ന്യൂ അർബൻ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയന്റ് ആണ്. ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറുക്കുവാനായിട്ടുള്ള, പ്രതിരോധിക്കുവാനായിട്ടുള്ള, സമരസപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള പുത്തൻ പദ്ധതികളിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഞാൻ തുടർന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാലാവസ്ഥയുമായിട്ട് സമരം ഇനി കൂടുതൽ നമ്മുടെ ദുരിതത്തിലേക്കും നടക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾക്കറിയാം. കന്നിമാസം തീർന്നിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ, മഴ പെയ്യുകയാണ്, ശക്തമായ മഴ പെയ്യുകയാണ്. മലയാളത്തിൽ പണ്ട് സംക്രമകാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, സംക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടും തെറ്റിയിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. കന്നിമാസത്തില് വെറിയാണ്, അതായത് ഏറ്റവും ചൂടില് ഇങ്ങനെ വിണ്ടുകീറുന്ന ഒരു കന്നിമാസം തീർന്നിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇന്നോ നാളെയോ തീരുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തുലാം തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനു മുമ്പ് ഈ തുലാവർഷം കണക്കെ കേരളം മുഴുവൻ ന്യൂനമർദ്ദത്തിനെ സമ്മർദ്ദിച്ചാൽ ഇത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് സൂചികയാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സമഗ്രമായിട്ട് വീണിരിക്കുന്നു.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലുള്ള ആർക്കിടെക്റ്റുമാരെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ജാഗ്രത ഇല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു ഓർമ്മ ദിവസം കൂടെയാണ് വേൾഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡേ എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ന്യൂ അർബൻ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരാശിയെ ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ നേരിടുവാൻ സജ്ജരാക്കുന്ന കർമ്മപദ്ധതികളുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതാണ് ന്യൂ അർബൻ അജണ്ട. ഈ ടോക്സ് അബൌട്ട് നോട്ട് ഓൺലി ഡിസാസ്റ്റർ റെസിലിയൻസ്, ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയൻസ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയൻസ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഖണ്ഡത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയൻസും നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന കാർബൺ ഫ്രീ വേൾഡുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം? വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ ഇതിലെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. കാരണം നമ്മൾ കാർബൺ ഫ്രീ വേൾഡ് എന്ന് നമുക്കത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വേൾഡ് ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വേൾഡിനെ പറ്റി സ്വപ്നം കാണാനും നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ്. കാർബൺ ഫ്രീ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പുതിയ പല വാക്കുകളും നമ്മുടെ ഒരു ബെറ്റർ ഒരു വാക്ക്, ഒരു പക്ഷേ നല്ലൊരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാർബൺ ഫ്രീ വേൾഡിനേക്കാളും കാർബൺ ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ളൊരു ഇതാക്കി. അപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും നമ്മുടെ ഒരു അജണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോയിലേക്ക് മാറുകയല്ല. ഈ കാർബൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭൂമിയാണ്. ഗ്രൗണ്ട് സീറോയിലേക്ക് കാർബൺ നെറ്റ് സീറോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് നെറ്റ് സീറോ? വളരെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് സമവാക്യമാണ്. നമ്മൾ എത്ര മേൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട്, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രൂപാന്തരം. നമ്മൾ ഈ പെട്രോൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ കാർബൺ, അതിനെ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എമിഷൻസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് CO2, അതേപോലെ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് തന്നെ GHGs, ഇത് രണ്ടും മാരകമായ അളവിൽ കൂടുന്നു. അതിനെ എങ്ങനെ ചെറുക്കാൻ ഒക്കും? അത് ചെറുത്തില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് ഭാവിയുണ്ടോ എന്നുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ലോക പാർപ്പിടത്തിന്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ അല്ലെ കാർബൺ നെഗറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയാം. കാർബൺ നെഗറ്റീവ് അല്ലെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര മേൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു അത്രയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ 10 ടൺ അല്ലെങ്കിൽ 10 ഏതെങ്കിലും അളവുകോലിൽ 10 ഇത് നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻസ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കലരുമ്പോൾ അതേ അളവില് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഇത് ആഗീരണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ് ഈ കാർബൺ എമിഷനുള്ള കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറയാം. പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ എനർജി പ്രൊഡക്ഷന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അത് എനർജി പ്രൊഡക്ഷന്റെ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻസ് കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ, അതായത് നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ എണ്ണ വാതകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, അതാണ് ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ബേസിക് ഇത് കാർബൺ ആണ്. അതിനെ കത്തിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ കത്തിക്കുന്നത്, ബസ് ഓടിക്കുമ്പോൾ കത്തിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ നമ്മൾ പുകയായിട്ട് വരുന്നതെല്ലാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ ചെറിയ അളവിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഉണ്ട്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മാരകമാണ്. ഒരു ചെറിയ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനകത്ത് ചെല്ലുകയാണ്, മരണമാണ്. അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവിയായിട്ടുള്ള സിൽവിയ പ്ലാത്തൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഈ കാർബറേറ്റർ ഓൺ ചെയ്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചിട്ടാണ് സിൽവിയ പ്ലാത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. വളരെ ചെറിയ, അങ്ങനെ ഇത്ര മാരകമായ ഗ്യാസസ് എല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരുകയാണ്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കാർബൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോസിൽ ഫ്യൂവലാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും കൂടെ നമുക്കൊരു കൗതുകപൂർവ്വം ഒരു അന്വേഷണം നടത്താം. ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഗവേഷണം ചെയ്തതെന്നല്ല, വായിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസും നമ്മളുടെ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുന്തോറും അന്തരീക്ഷത്തിൽ 2 കാര്യം സംഭവിക്കും. താപം വർദ്ധിക്കും. നമ്മളെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ഓസോൺ ലെയർ ഉണ്ട്. ഓക്സിജന്റെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഒരു ഫോമാണ് ഓസോൺ. ഓസോൺ ലെയറിൽ തുളകൾ വീഴും. ഇത് സംഭവിക്കും, ചൂട് കൂടും. ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂട് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചൂടിന്റെ വർധനവ് വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ, വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന് ചൂട് കൂടിയാല് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ 2016-17 കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രളയത്തെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. എല്ലാ വർഷവും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഹിമാലയത്തിൽ മഞ്ഞുരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഹിമാലയയിലെ ഹിമപാളികൾ ഉരുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയം മനുഷ്യനാശമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഇത് ഹിമാലയത്തിന്റെ കാര്യം. മഞ്ഞ് പാളികളാൽ മൂടിക്കിടക്കുന്ന 2 ധ്രുവങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്, ഉത്തര ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും. അവിടെ മഞ്ഞുരുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാനൊക്കാത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾ, നമ്മുടെ കൊച്ചി നഗരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങൾ മുങ്ങിപ്പോവില്ലേ? ഹിമപാളികൾ ഉരുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമുദ്രനിരപ്പ് കൂടും. സമുദ്രനിരപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നഗരങ്ങൾ മുങ്ങിപ്പോകും. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചില രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമുഖത്തിന് അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ തമ്പടിക്കുന്ന മാലദ്വീപ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ കടലിന്റെ സമുദ്രനിരപ്പിന്റെ വർധനവിൽ ഇല്ലാതായി പോകും എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മൗറീഷ്യസ്, മാലദ്വീപ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദ്വീപുകളിൽ വല്ലാത്ത ഒരു പരിസ്ഥിതി നാശം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നു. കൊച്ചി നഗരം പോലും 100 വർഷത്തിനകം മുങ്ങിപ്പോകും എന്നൊക്കെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകര്, ഈ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകര് പ്രവചിപ്പിക്കുന്നത്. വല്ലാത്തൊരു ഭീതമായ ഇതാണ് ഈ ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കാർബൺ എമിഷൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓസോൺ പാളികളിൽ ദ്വാരമുണ്ടാക്കി പുറത്തേക്ക് കടന്നുകയും ചൂട് അമിതമായിട്ട് കൂടുകയും ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും ചെറുത്ത് നിർത്തുക. അതാണ് സബ്സീറോ. നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എമിഷനിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കാലാവസ്ഥയുടെ ഈ ഒരു വ്യതിയാനം, ചൂടിലുള്ള വ്യതിയാനം നമുക്ക് പ്രതിരോധിച്ചേ തീരുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ 1 ഡിഗ്രി പോലും കൂട്ടാനൊക്കില്ല. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒരു 100 വർഷത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നൊരു ക്ലൈമാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളൊരു വ്യഗ്രതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാർബൺ നെഗറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലുള്ള ഭീമൻ കമ്പനികളൊക്കെ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന കാർബൺ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് കാർബൺ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും വേണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ. കാർബൺ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കാർബൺ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പതുക്കെ നീങ്ങേ തീരുള്ളൂ. അതാണ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയും ഞാൻ എന്താണ് ഈ നഗരവൽക്കരണവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയാം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം. ഇത്തരം ഭീതിതമായൊരു അന്തരീക്ഷം ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചൂടിന്റെ കാലം മാത്രമല്ല, ഈ നമ്മുടെ മഴക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ വന്ന പ്രളയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരും ശരിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കേരളത്തിൽ പ്രളയം വന്ന് ഒഴിയിപ്പോ അതല്ല, കേരളത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിഭാസം നടന്നു. സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം നടന്നു. സൂര്യജനന്മാരും മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ ഭൗമപാളികളിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അറിയാതെ ഈ ഭൗമപാളികളുടെ ഇടയിലുള്ള വിള്ളലുകളിൽ വലിയ ജലാശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ഒരു സമ്മർദ്ദ കാലത്ത് അത് തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഒരു വലിയ ഒരു കലാമിറ്റീസ്, നമ്മുടെ പുത്തുമലയിലും കവളപ്പാറയിലും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള മണ്ണിടിച്ചിൽ സോയിൽ പൈപ്പിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ ഭൂമിയുടെ സമ്മർദ്ദം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഭൂമിയുടെ വിലാപങ്ങളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന കെട്ടിടനിർമ്മാണ മേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കെട്ടിടനിർമ്മാണ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന ചില നിർമ്മാണ ജോലികളുടെ ചില രീതികൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. നമ്മുടെ വിർജിൻ ഭൂമിയെ നമ്മൾ വികലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണം എല്ലാം പുരോഗമിക്കുന്നത്. മലകളിലാണെങ്കിലും മലകളെല്ലാം വെട്ടിനിരത്തും. ഈ നമ്മുടെ ഇടനാടുകളിൽ, നമ്മുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാം വെട്ടിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മൈതാനം പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാക്കിയിട്ട് അവിടെയാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം വരുന്നത്. ഇത്തരം ചെറിയ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രകമ്പനം വലുതാക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പുത്തുമലയിലും കവളപ്പാറയിലും കണ്ട ദുരന്ത ദൃശ്യങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ സജീവമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത്? ന്യൂ അർബൻ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുത്തൻ ലോകത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്വപ്ന സൃഷ്ടിയാണ്. ആ സ്വപ്ന സൃഷ്ടിയിൽ ഈ അർബൻ നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റില് ഒരുപക്ഷെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നഭരിതമായ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, പല പ്രശ്നങ്ങളെയും ഗുരുതരമാക്കി മാറ്റാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികളാണ് ന്യൂ അർബൻ അജണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാർബൺ അല്ലെ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളും അത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അതോടൊപ്പം തന്നെ എനർജിയുമായിട്ട് ഇതിന് വലിയ ബന്ധമുണ്ട്, ഊർജവുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയൻസും ഊർജവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, കാർബൺ ഈ എക്സസും ഒരുപക്ഷെ ഈ ഇത്തരം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ എമിഷനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷനുമായിട്ടുള്ള എനർജിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ജൈവ ബന്ധം, അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഗോ ഇൻ ഫോർ എനർജി എമിഷൻ സിസ്റ്റം, യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ എനർജി എമിഷൻ പ്രോസസ്സസ്. അതിനെ ഞങ്ങൾ പല രീതിയിൽ പറയുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ പ്രായമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ സിമെന്റിനെയും കമ്പിയുടെയും അമിതമായ ഉപയോഗത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് വേറൊരു കാര്യമില്ല. നമുക്കറിയാം, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശരിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇല്ല. നമുക്ക് അതിനെ പകരം വെക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല. സിമെന്റിന്റെ കാര്യത്തെപ്പെടുത്തോളം ഈ കമ്പിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പകരം വെക്കാൻ പലപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ബദൽ ഒരു രൂപരേഖയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സിമെന്റിനെ ഈ ശങ്കർ ഇങ്ങനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കും. സിമെന്റിനെ എതിർക്കുകയല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുര്യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സിമെന്റിന്റെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്കത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സിമെന്റിന്റെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ്, ഒബ്സലീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട്. കാലഹരണപ്പെട്ട നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലൂടെ നമ്മൾ സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുക. അത് ഹൈലി എനർജി ഇന്റൻസീവ് ആണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മുടെ ഹൈലി എനർജി ഇന്റൻസീവായിട്ട് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നിർമ്മാണ വസ്തുവിന്റെ ഉപയോഗം. അതേപോലെ സ്റ്റീലും ഹൈലി എനർജി ഈറ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും വലിയ തോതിൽ എനർജി ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കണക്കുകളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒറ്റ പ്രോസസിന്റെ പേരിൽ, അല്ലാതെ ഇതിന്റെ ബലത്തിനെ കുറിച്ചോ ഇതിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസിന്റെ മേന്മയെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു ഇതുമില്ല. പക്ഷെ ഇതിന് ബദൽ വേണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ബദൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലും മതി. അത് മതി. നമ്മളെ എന്നെപ്പോലുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ബദൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്, എനർജി ഇന്റൻസീവിന് പകരം എനർജി ഏറ്റവും കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ അത്തരം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പോകാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ വലിയ ദോഷമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. ജനസംഖ്യ വർധനയോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ ജോലികളും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പോകേണ്ടതാണ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖല മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഞാൻ വളരെ ഹ്രസ്വമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എപ്പോഴും അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാറുണ്ട്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ബിൽറ്റ് അപ്പ് എൻവയോൺമെന്റ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഒരുപക്ഷെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. വി മേക്ക് ദി വേൾഡ്. അതാണ് അഭിമാനിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. രാജ്യത്തെ അല്ല, ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. നമ്മുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രറ്റേണിറ്റിയാണ് ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആസ് സച്ച് വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി പ്ലാനറ്റ് ഓൾസോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ബിൽറ്റ് അപ്പ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിർമ്മിതികളാണ്. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സമരസപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണ രീതി വേണം എന്നാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരമൊരു സമരസപ്പെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് നാശമായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒട്ടനവധി കണക്കുകളുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജത്തിന്റെ 35% ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിലാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളർന്നു വരുന്ന വന നശീകരണത്തിന്റെയും തുല്യമായ കണക്ക്, 30-40% തടി വെളുപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ജനലപാതനം ഉണ്ടാക്കാനാണെന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുറെ നാളുകളായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യമുണ്ട്. എന്താണത്? മരം മാത്രമാണ് മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കള് ഞങ്ങൾ മുളയെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിശബ്ദമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന പോലെ മുളയുടെ ഉപയോഗം, അത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്, തുല്യമായ സ്റ്റീലിന്റെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുള ഉപയോഗിക്കണമെന്ന്, മുളം ചീടികൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ സജീവമായിട്ട് മുളയെ മെയിൻ സ്ട്രീം ചെയ്യണം, മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്നറിയാം? മുളം കൂട്ടങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രീതിയിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഒരൊറ്റ കാരണമാണ് ഈ മുളയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കണം, മുളം കൂട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ഇത്തരമൊരു സസ്യജാലകമില്ല നമുക്ക്. സസ്യമല്ല, ശരിക്കും പുല്ലിന്റെ വർഗമാണ്. എന്നാലും ഞാൻ പറയാം, മുളം കൂട്ടങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന
ഒരു സസ്യജാലകം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാലാണ് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ്. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ പ്രോസസ്സിനെതിരാണ്, പ്രോസസ്സ് കത്തിക്കുന്നതിനെതിരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സിമെന്റിനും സ്റ്റീലിനും പകരം മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് വീട് വെക്കാമോ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കുമ്മായം ഉപയോഗിച്ച് വീട് വെക്കാമോ, അല്ലെ മുളക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വീട് വെക്കാമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആലോചനകളിലേക്ക് പോകുന്നത്, ബദൽ നിർമ്മാണ രീതികളോടുള്ള ഒരു പ്രതിപത്തി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്തരം ഭീഷണമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭീഷണി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വീടിനപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് കരുതരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഊർജ പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വരിക്കടയിലൂടെ വായിച്ചിറങ്ങണം. എന്താണ് ആ വായിച്ചറിയേണ്ടത്? ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള കൽക്കരി ഖനി, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൽക്കരി ഖനികളുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് ആ പാടുള്ള ലിഗ്നൈറ്റിന്റെ ഒരു ഖനിയുള്ളത് നെയ്യാരുടെ അപ്പുറത്താണ്, തമിഴ്നാട്ടിലാണ്, നെയ്വേലിയിലാണ്. നമ്മൾ കൽക്കരി ഖനികൾ കണ്ടിട്ടോ. ഞാൻ കൽക്കരി തൊഴിലാളികളുടെ കൂടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ കൽക്കരി ഖനികള് ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തിൽ ഉള്ള റിച്ചസ്റ്റ് കോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉള്ള മേഖലയിൽ ഒരുപാട് വീടുകൾ, 15,000-ഓളം വീടുകൾ ചെയ്ത ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ കൽക്കരി ഖനിയുടെ വ്യാപനം എനിക്കറിയാം. കൽക്കരി ഖനികളിൽ വെള്ളം കയറുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കൽക്കരി ഖനി ചെയ്യാനൊക്കില്ല. ഒന്നാമത് മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് കൽക്കരി ഖനികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവിടൊക്കെ കൽക്കരി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പ്രൊഡക്ഷണൽ വലിയ പ്രോത്സാഹനം, വെള്ളം കയറുന്ന അടഞ്ഞ ഭീഷണം. നമ്മള് കോൾ ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ NTPC പോലുള്ള വലിയ ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. NTPC ഒക്കെ പണി മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം പോലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നമ്മൾ ജലവൈദ്യുതിയിലാണ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുതിയാണ് നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം ഈ സെൻട്രൽ ഗ്രിഡിൽ കിട്ടുന്ന NTPC വഴി അതുപോലത്തെ സെൻട്രൽ ഗ്രിഡിൽ കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ, അതിന് വൈദ്യുതിയുടെ ഒരു ഉപഭോഗം കേരളത്തിന് വിഹിതമായിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പോലും അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പോലും നഷ്ടമായി. ഇത്തരം അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഊർജ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യവും നീങ്ങുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പല രീതിയിൽ പല സർക്കാരുകളും CNG ഗ്യാസസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ അർബൻ മൊബിലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ, അർബൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതൊക്കെ പുത്തൻ പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. കുട്ടികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ന്യൂ അർബൻ അജണ്ട അതിനെ നേരിടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാപ്തരാക്കുന്ന കർമ്മ പദ്ധതികളിൽ തുടർച്ചയാവണം. ലോക പാർപ്പിട ദിനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ജാഗരൂകരാക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരു മേഖലയിലെ പ്രശ്നപരിതമായ മേഖലയിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ദുരന്ത മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഡിസാസ്റ്റർ ഈസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഈ പാൻഡമിക് ടൈംസിൽ നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര വർഷം കൂടി മുൻപോട്ട് പോകണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിരാശാഭരിതരാണ്. നമ്മെ കാണാനൊക്കുന്നില്ല, സംസാരിക്കാനൊക്കുന്നില്ല, പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കുന്നില്ല, പണി ചെയ്യാനൊക്കുന്നില്ല. ഇത്തരം ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് പോലും ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്കലാണ്. വിഷരഹിത പച്ചക്കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു, പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഇത്തരം സമൂഹനമായ ആശയങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേര് പിടിച്ചത് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് കാലത്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഊർജം നമുക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്റ്റിമൽ ഉപയോഗം എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ ഓപ്റ്റിമൽ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ചെയ്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം ഓപ്റ്റിമൽ ഉപയോഗത്തിലൂടെ എനർജി കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കുകയും അതേസമയം മരത്തിന്റെ വ്യാപനം കൂട്ടുകയും നമ്മുടെ പച്ചത്തുരുത്തുകളുടെ വ്യാപനം കൂട്ടുകയും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തലത്തിനകത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള പല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഡിസൈനെ കുറിച്ചാണ്. അത്തരം ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്നത്, സൂര്യനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് കാറ്റും കുളിച്ചോ വരുന്ന വഴികൾ എങ്ങനെയാണ് വാതായനത്തിലൂടെ ജനാലകളിലൊക്കെ തുറന്നിടുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിക്ക് സമരസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ സമയത്തിന്റെ ഈ കുറവ് കൊണ്ട് നൗ വി ആർ ഓൾറെഡി ഇൻ 5:53. അപ്പം ഞാൻ അത്തരം ചർച്ചകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു അവസരം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇതൊരു വളരെ ജനറിക് ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. ന്യൂ അർബൻ അജണ്ട ആൻഡ് കാർബൺ ഫ്രീ വേൾഡ് എന്ന് ജനറിക് ഇതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിനെ നേരിടുവാൻ കഴിയും. ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കുട്ടികൾ ഇതിനേക്കാളും പോസിറ്റീവായിട്ട് ആലോചിക്കണം.
പോസിറ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി വേൾഡ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാണ്, ആത്മവിശ്വാസത്തോട് പറയാണ്, നമുക്ക് ചെറുക്കുവാനൊക്കും. നമ്മളുടെ ഭൂമി എത്ര പ്രിയതരമായിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ, എൻ്റെ തലമുറയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച കരങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ എത്ര കരുതലോടും ജാഗ്രതയോടെയും നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ഭൂമി നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുറിവേൽപ്പിക്കാതെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ്. അത് കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഭൂമിയെ ഒട്ടും വികലപ്പെടുത്താതെ, ഒട്ടും മുറിപ്പെടുത്താതെ, പ്രജാഗരൂകരായിട്ട് കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ ഈ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന ഒരു ഫ്രറ്റേണിറ്റിയുടെ ഭാഗം, ഒരു സഹോദര സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് എന്ന് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചർച്ച, എൻ്റെ ചില ആശയങ്ങളുടെ അവതരണം സമയത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നമുക്കൊരു 5-6 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംവദിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും. കാരണം ഇതെന്റെ ജീവിതമാണ്, ഇതെന്റെ രക്തമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമരസപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വാത്സ്യപ്പ ശൈലി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുമായിട്ട് കുറച്ച് ആശയങ്ങൾ പങ്കിടുവാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള എൻ്റെ അനൽപമായ സന്തോഷം ഞാൻ മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല, അഭിമാനം മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല. നന്ദി, നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് വളരെ ഹ്രസ്വമായിട്ട് മോഡറേറ്റർ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഏതാണെങ്കിലും ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിച്ചു. 5 മിനിറ്റ്. Thank you, sir. Thank you for your awesome session, and thank you for inspiring us as civil engineers to think more about this sustainability and the carbon-free world. Thank you, sir. If anybody has any doubts, you can ask out or you can comment in the comment section. ഹലോ സാർ, മൈ നെയിം ഇസ് അബി ബഷീർ. എനിക്കൊരു കാര്യം സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹലോ. ഓക്കെ സാർ, ഇറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബാംബു റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റീലിന്റെ അതേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെയാണ് ബാംബുവിനും ഉള്ളത്. എക്സ്പെരിമെന്റലി അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബാംബു ആസ് എ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, ആസ് എ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ടു സ്റ്റീൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇതുവരെ ആകുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ വാട്ട്സ് ദ റീസൺ സാർ? അതിന് എന്താണ് ഇതിനൊരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സാർ? ഇസ് ദാറ്റ് ഒരു അൺഅവയർനെസ് ആണോ ഇത് ഉള്ളത്, അതോ കോർപ്പറേറ്റിന്റെ ആ ഒരു കച്ചവട തന്ത്രമാണോ ഇതിനകത്തുള്ളത്? ശ്രീ ബഷീർ, നമ്മള് ഈ നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബാംബുവിന്റെ ഈ മാസ്മരികമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ അനുകൂലമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന്റെ ഈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് അത് ദേശീയ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രൂവണാണ്, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കാലത്ത് നമുക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഈ മേഖലയിൽ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു പരിചയം വെച്ച് പറയണം. നമ്മുടെ ലോ കോസ്റ്റ് ഹൗസിങ്ങിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു അപജയമുണ്ട്. ഈ ലോ കോസ്റ്റ് ഹൗസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ ലോ ക്വാളിറ്റി ഒരു ഇതായിട്ട് മാറിയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. ഞാനൊരു പഴയകാലം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ലോ കോസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ ലോ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ലോ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് വെച്ച് ലോ ചേർത്താലും അതാണ് അത്തരം വീടുകൾ എന്നുള്ള ഒരു വിള്ളലുകൾ വീഴുന്ന, കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്ത, മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള വീടുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം പദ്ധതികളെ എപ്പോഴും കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് അത് മാറ്റി ഈ ലോ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവര് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കാക്കി. അപ്പൊ ലോ എന്നുള്ളൊരു വാക്കില്ല, കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്തനൊരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ മുളയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം, ഏത് മുളയാണ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പറ്റിയതെന്നുള്ളത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ ചെയ്യാനൊക്കെ. മുള നിങ്ങൾക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ തന്നെ 30-ൽ പരം മുളകളുണ്ട്, 30 തരം വർഗ മുളകളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു വർഗമാണ്, ഒരു കല്ലൻ മുള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഗം മാത്രമേ ഈ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെയുള്ളൂ. റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പം അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയുണ്ട്. മുളയ്ക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് 2 ശത്രുക്കളുണ്ട്. ഒന്ന് കീടങ്ങളാണ്, മുളയെ ആക്രമിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ മാറ്റണം, മുളയിലുള്ള ഈർപ്പം മാറ്റണം. ഇതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. ഈർപ്പത്തെ പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഈർപ്പത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി വാക്യൂം, ഈ ചില ചേംബർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില രീതികളുണ്ട്.
അതുപോലെ കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ആർസനിക് ഫ്ലൂറൈഡ് ഇംപ്രഗ്നേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ മാരകമായ വിഷമാണെങ്കിൽ തന്നെയും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പോലുള്ള സൾഫേറ്റ് അങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻ മുക്കി ഇതിനെ കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ചില പ്രാചീന നമ്മുടെ സാധാരണ രീതികളുണ്ട്. അതിനെ ഈ ആയുസ് കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കശുവണ്ടിക്കറ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കശുവണ്ടിക്കറ ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ ഈ ആയുസും ഈർപ്പ് അതിന്റെ ശക്തിയും കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാദേശിക സൊല്യൂഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് മുളയെ മെയിൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാറുണ്ടാണ്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മുളയുടെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാണ്. നമ്മളൊരു വലിയ രീതിയിൽ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ ലോക്കലി അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽ, ലോക്കൽ കേപ്പബിലിറ്റി. മലയാളികൾ നല്ല മുള പണി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർമാർ കൈകോർത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മുളക്കമ്പികൾ, നമ്മളങ്ങനെ മുളം കമ്പികൾ, കമ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ അത് സ്വീകരിക്കും. മുളം കമ്പികൾ ശരിക്കും മുളം ചീളുകളാണ്. അതിനെ കെട്ടേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട്. സാറിന് അറിയാമല്ലോ. അതായത് സാധാരണ മുളയെ നമ്മൾ 8 കഷണമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന്റെ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കെട്ടുന്ന രസമാണ്. അതിന്റെ 8 ഭാഗത്തിന്റെ ആ ഒരു കർവേച്ചർ തിരിച്ചും മറിച്ചും വെച്ച് കമ്പി കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ മുള വളയില്ല. ഇതിന്റെ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അതിന് കൈകൊണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ ചിഹ്നമായിട്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. നമുക്കിത് പ്രാദേശികമായിട്ട് നിർമ്മാണ വസ്തുവായിട്ട് ഒരു വലിയ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എല്ലാ എതിർപ്പുകളും വരും. ഞാൻ ഈ മണ്ണിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ സിമന്റ് കച്ചവടക്കാരന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞാണ്. അതുപോട്ടെ, അതൊക്കെ പഴയൊരു കാലം, ഒരു പഴയ രമണീയ കാലം ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുളയെ നമ്മൾ മുഖ്യധാര ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, അല്ലെ മണ്ണിനെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. ആ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ ഒരു ഗവേഷണമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഈ ബാംബുവിനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വലിയ ദേശീയ തലത്തില് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലക്നൌവിൽ വെച്ച് നടന്ന നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് കോൺക്ലേവിലെ കീനോട്ട് സ്പീക്കറായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യം, IIT ഖരഗ്പൂർ അവരെന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബാംബു റിസർച്ചിൽ ഒരു വലിയ സെന്റർ തുടങ്ങാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. എന്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രൊഫസർ എന്നോട് IIT ഖരഗ്പൂരിൽ ഒരു ബാംബു കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പാർട്ടണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലൊക്കെ അത്തരം ചില സംരംഭങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ അതുവഴി ഒരു ഗവേഷണം ചെയ്ത് അത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കൃത്യമായിട്ട് അത് വെച്ച് മാത്രമേ അതിന് മെയിൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വളയമില്ലാതെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളയമുണ്ട്, അത് വളയമില്ലാതെ ചാടരുത്. ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്ട്രീം മെറ്റീരിയൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രമുഖ നിർമ്മാണ വസ്തുവായിട്ട് മാറണം. അങ്ങനെ മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് സിമെന്റിന്റെ വില, അല്ല കമ്പിയുടെ വില കുറയും. കാരണം കോമ്പറ്റീഷനായി കമ്പിയുടെ വില കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിതമാവും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അഫോർഡബിൾ റേറ്റിലേക്ക് പോകാനും കമ്പിയുടെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം ചില ചിന്തകളാണ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ സാർ, എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഫോർ ജനറൽ ഇൻഫർമേഷനും, ഒരു കാലത്ത് ഫില്ലർ സ്ലാബ് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് നൗഡേയ്സ് അതങ്ങനെ കാണാറില്ല. ഓക്കെ, സോ അതിന് എന്തെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് റീസൺസ് ഉണ്ടോ സാർ? അതിപ്പോഴും ഒബ്സൊലീറ്റ് ആയി ഇല്ല. ഈ ഫില്ലർ സ്ലാബ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യം അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്, ഡ്യൂറബിലിറ്റി വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ, അതുപോലെ CBRI തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ അവരുടെ മാനുവലിൽ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും കമ്പി മതിയോ, ഇത്രയും സിമെന്റ് മതിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. പക്ഷെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാൽക്കുലേഷനോട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് താഴെ, മുകളില് കംപ്രഷൻ, വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്താണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസ്പർദ്ധയുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഏറ്റു പറയട്ടെ. ഈ എബി ബഷീർ, ഞാൻ ഈ ഫില്ലർ സ്ലാബ് 30 വർഷം മുമ്പ് വ്യാപിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഫില്ലറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പൊട്ടിയ 5ാം തരം ഓടുകളായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഓടിന്റെ നിർമ്മാണശാലയിൽ കൂടിക്കിടക്കുന്ന ടൈലുകൾ. ആ ടൈലിന് വിലയിട്ടത് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചോളൂ. ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഫില്ലർ സ്ലാബ് മെറ്റീരിയൽ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ലോറിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ടാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സാറൊന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി, ഇത്തരം അതൊരു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, സാറൊന്ന് മാറ്റി തന്ന വലിയ ഉപകാരമായി വെച്ചിട്ട് എനിക്കിവിടെ ലോറി കൂലിയും കൂടെ തന്നിട്ടാണ് അവർ മെറ്റീരിയൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്നറിയാം, ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് 1ാം തരം ഓട് വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. 1ാം തരം ഓട് വെച്ച് ഈ ഫില്ലർ സ്ലാബ് പാർട്ടി ഇങ്ങനെ സാധാരണ കൺവെൻഷൻ സ്ലാബിനേക്കാളെ ഇരട്ടിയാവും. അതിനൊരു ഉദ്ദേശം അതല്ല, ഉദ്ദേശം വേറെയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ ഒരു സ്ഥിതിയും കൂടെ, ഒരു മനോഭാവം കൂടെ ഇതിന് കൂടെ. ഈ പലരും കളിയായിട്ട് പറയാറുണ്ട്, ലോ കോസ്റ്റ് ഹൗസസ് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു
ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ ഫില്ലർ സാർ അതിന്റെ ഒരു ഇതിലുപയോഗിക്കണം. അതിന്റെ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ വേറെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും സാറിനെ പോലെ ഈ പ്രവൃത്തി മേഖലയിലുള്ളവര് ഈ 5ാം തരം ഓടിനേക്കാളും ഏത് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ മതി സാറ്, ഏത് തെർമോകോൾ ആവാം, എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആവാം, അത് വെച്ച് ഇത്രയും ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സർ ചോദിക്കാം. എൻ്റെ പേര് നജി എന്നാണ്. ഞാൻ സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു മെയിൻ, സാർ പറഞ്ഞ അർബനൈസേഷൻ, ഈ ഫ്ലാറ്റിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ഒരു റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഫ്ലാറ്റിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇപ്പം അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പോയിട്ട് റൂറൽ ഏരിയയിലും കൂടെ ഈ ഫ്ലാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സിമെന്റ് കമ്പിന്നൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഈ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സാറ് എൻ്റെ ആ ഒരു ഫേമിനകത്തുള്ള ഇതിനകത്തുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളും, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വ്യവസായ താല്പര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഗ്രീൻ ഗ്ലേസിംഗ്. കാരണം ഈ മുഴുവൻ ഗ്ലാസ് വെച്ചാലും ഗ്രീൻ ഗ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറയും, എയർ കണ്ടീഷനിങ് പറയും, ഗ്രീൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയും. അത് എന്തോന്ന് ഏത് ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാതാവും പറയുന്നത് ഗ്രീനസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഓൺ പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. അത് വരും, അതങ്ങനെ പരസ്യം. നമുക്കങ്ങനെ നമുക്ക് അർബനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭൂമിയുടെ ലഭ്യത കുറയുന്നുണ്ട്. ലഭ്യത കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നിർബന്ധിതമാകുന്നത്. മാഡം, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എവിടൊക്കെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ഒരു കെട്ടിടം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പണിതിട്ടുള്ള 14 നില കെട്ടിടം ഇവിടെ ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റി നമ്മുടെ ജലഭവൻ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് വെള്ളയമ്പലത്ത്. 14 നില കെട്ടിടമാണ്. നാച്ചുറലി 14 നില കെട്ടിടം ഫ്രെയിംഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്, കോൺക്രീറ്റ് കോളമാണ്, ബീമാണ്, കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ വെളിഭിത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ഭിത്തികളും മൺകട്ടകളുമുണ്ട്, പ്രബലിത മൺകട്ടകളുമുണ്ട്. 14 നിലയും കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 14 നിലയും കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു വിപ്ലവകരമായ തുടക്കമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കാരണം 14 നിലയും കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് പ്രബലിത മൺകട്ടകളും കൊണ്ടാണ്. എല്ലാ വെളിയിലെ ഭിത്തികളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രബലിത മൺകട്ടകളും കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ടെക്നോളജി പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒത്തില്ല എന്നിരിക്കും. പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും കുറയ്ക്കാമോ എന്ന് നമ്മളൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ പേരാണ്. കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ പല കാരണങ്ങളാൽ നമ്മൾ പണിയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പണിയുമ്പോൾ സ്റ്റീലും ഗ്ലാസും മുഴുവൻ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഫസാഡിന് പകരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന അനുരൂപമായ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈലില് ഈ സാധാരണ ജനാലകളും വാതിലുകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മനോഹരമായ എലിവേഷൻ ഒരു പക്ഷേ ഈ മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പൊട്ടി അടച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇതാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. തുറന്നിടുന്നത് എയർ കണ്ടീഷൻ ഒട്ടും നിർബന്ധമാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള IT കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസുകളും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഗതിയിൽ കാറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ്. അല്ലാതെ എയർ കണ്ടീഷൻ നിർബന്ധമാക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊട്ടിയടച്ചില്ല. കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് അതിന് ഞാനെന്താ പറയുക, കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ, ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു കെട്ടിടമാണ്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ്, ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ്, ഒരു 35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പണിഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹൃദയഭാഗത്ത് വന്ന മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. അത് ഈ ഗ്ലാസ് വെച്ച് ഫുൾ ഗ്ലാസ് ആണ്. ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വരുന്ന ഫുൾ ഗ്ലേസ്ഡ് ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, അതിൽ ഒരു തൊഴിലാളി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം, അതും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പേര് മനസ്സിലാവുന്ന പറയുന്നില്ല. ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, സാറേ ഉഷ്ണം പലപ്പോഴും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല, എയർ കണ്ടീഷണർ പകുതി സമയം വർക്ക് ചെയ്യില്ല, ഉഷ്ണിച്ച് ചാവാൻ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുറ്റിക എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് സംഘടിതരായിട്ട് ചുറ്റിക എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ച് അതിലൊരു ഓട്ട ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഗ്ലേസ്റ്റിൽ ഫസാഡ് പൊട്ടിച്ച് അവര് ചുറ്റി കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ച്, ഇത് ചുറ്റി കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചാൽ ഇത് ചെതറി വീഴുകയുള്ളൂ, പൊട്ടി വീഴില്ല. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ദ്വാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കാനായിട്ട്, ശ്വാസവായു കിട്ടാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പിൻസാക്ഷ്യം നമുക്കുണ്ട്. ഞാനെപ്പോഴും പറയുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു പുത്തൻ രീതിയിൽ പണിയാണ്. ഈ ഫുൾ ഗ്ലേസിംഗ് ഇല്ലാതെ എവിടൊക്കെ അതൊരു കൺസേൺ ആണ്. ചില സ്ട്രക്ചറൽ സിസ്റ്റം നമുക്കൊന്നും കഴിയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും കഴിയുന്ന ഗ്ലാസ് കുറച്ച്, കഴിയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മീൻസ് ഓഫ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് കുറച്ച്, കഴിയുന്ന എനർജി ഇൻറ്റൻസീവ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉപയോഗം കുറച്ച്, കഴിയുന്നത് അവിടെ എവിടൊക്കെ കഴിയാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ. നമ്മുടെ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ പോലെ സുഗന്ധവാഹിയായ കാറ്റും ഇത്രയും
സമശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥയുമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത്, ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് എന്തിനാണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എയർ കണ്ടീഷനിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഇൻഡോർ എയർ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളോട് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു ദയവായിട്ട് എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിനകത്ത് ഇരിക്കരുത്, ട്രെയിനിനകത്ത് പോലും എയർ കണ്ടീഷണർ ഓഫ് ചെയ്യണം. എയർ കണ്ടീഷണർ ഇതിനകത്ത് ഈ രോഗാണുക്കൾ പെരുകും. ഞാനിത് വർഷങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു, എയർ കണ്ടീഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല കേരളത്തിന് ആവശ്യം, കാറ്റും വെളിച്ചമാണ്. അത് യഥേഷ്ടം. അപ്പം രോഗികളോട് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന മുറിയുടെ ജനൽ കംപ്ലീറ്റ് തുറന്നിടണം, സൂര്യ വെളിച്ചത്തെ ഇറങ്ങണം, നല്ല കാറ്റ് കിട്ടണം. എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ടീച്ചർ. എന്റെ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ പാൻഡമിക് ടൈംസ് എന്റെ ചില വാക്കുകളെ, ഈ പ്രവാചക ശബ്ദത്തിൽ അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ രണ്ടാമത് അടിവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കാറ്റാണ്, വെളിച്ചമാണ് ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നതെന്നുള്ളത്. അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സവിശേഷമായി ശ്രദ്ധ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ സന്തോഷകരമായ ഒരു ഓർമ്മയാണ്. സാറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും, സാറിന്റെ ഫേമിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ടോ ഈ ഫ്ലാറ്റ് സിസ്റ്റം കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവർക്ക് അഡ്വൈസ്? അല്ലല്ല, ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ബേസിക് രീതികളോട് എതിരാണ്. കാരണം ഞാൻ അതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന ചില ഈ ഹൈ റൈസ് ഫ്ലാറ്റുകളില്ല, ലോ റൈസ് ഫ്ലാറ്റുകളാണ്. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആളുകൾ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത്, അതായത് ഈ ചേരി പ്രദേശമായിട്ടുള്ള ധരാവി എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരി പ്രദേശമാണ് ബോംബെ ധരാവി. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് 150 കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു സെന്റിന് താഴെയുള്ള അതിന് മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് വേണമെന്നില്ല, ലോ റൈസ് ഫ്ലാറ്റുകളുണ്ട്. വെറും 3 നില ഫ്ലാറ്റ്, ലിഫ്റ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത ലോ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന് അങ്ങനൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഈ എല്ലാവർക്കും വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ. അതിന് പകരം ലോ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് പോകണം. കാരണം ലിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, അതാണ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഇല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ മരിച്ചു, 8ാം നിലയിലൊക്കെ കയറാൻ ആളുകൾ മരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ കാലാവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുണ്ട്. വലിയ സ്ട്രക്ചറൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ, പൈലൊന്നും അടിക്കാതെ, അണ്ടർഗ്രീൻ പൈലൊന്നും അടിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ലോ റൈസ് ഫ്ലാറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റേ കെട്ടിടത്തിന് ഞാൻ അനുകൂലമല്ല, ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം എനിക്കൊരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു തയ്യാറല്ല. പാൻഡമിക് ടൈംസിലൊക്കെ അന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ വരുന്നുണ്ട്, വലിയ മൾട്ടി സ്റ്റോർ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതിൽ നമ്മുടെ ഒരു മനസാക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ, അതുമായിട്ട് ചോദിച്ചു. ശരി, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് നിർത്താം, കാരണം 6:10 കഴിഞ്ഞു. വേറെ ചില തിരക്കുകളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പേര് ആനീസ് എന്നാണ് സർ. ഞാനാണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാഫ് കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ചാപ്റ്റർ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ സാറിനോടൊരു സോറി പറയുകയാണ്. സാർ പറഞ്ഞ അപാകത ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ബട്ട് നോർമലി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേ സെലിബ്രേഷനിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു യോഗം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ കുട്ടികൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴും ആ ഒരു സാറ് ഇനി വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ സാറിന്റെ കേൾക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളോട്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് സാറിന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ സാറിന്റെ സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടർഫുൾ ആയിരുന്നു. കാരണം ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഓൾ അതർ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നോർമലി നമ്മളൊരു സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷൻ അതിന്റെ ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് സാറ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ട്. സാറിന്റെ സമയപരിമിതി മൂലം ഞങ്ങളത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. എന്നാലും ഇത്രയും ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളിനുള്ളിൽ സാറ് ഞങ്ങൾക്കൊരു അവസരം തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സാർ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പം സാറിന്റെ ഈ സ്പീച്ച് കേട്ടിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു മനസ്സാക്ഷി കുത്തുണ്ടായി കാണും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും ഒരുമാതിരി നല്ല ബിൽഡിങ്ങിലും സെറ്റപ്പിലും താമസിക്കുന്നവരാണ്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവര്. പക്ഷെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പം എല്ലാവരുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സമയത്തല്ലേ ഒരു വീട് വെക്കാൻ പറ്റൂ, അത് മാക്സിമം അടിപൊളിയായിട്ട് വെക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മുളയും ലൈമും എല്ലാം എഫക്റ്റീവ് ആണ്
എല്ലാം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെന്ന് ബോധം കിട്ടിയാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, അല്ലേ സർ? അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അനീസ് പറഞ്ഞ എല്ലാം നല്ല. ഞാൻ അനീസ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ്, ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ഈ യോഗം എന്നോട് പലതവണ വിളിച്ചിരുന്നു. സ്നേഹപൂർവ്വം, പക്ഷെ അനീസിന്റെ സ്നേഹപൂർവമായ പ്രേരണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. വളരെ നേരത്തെ എന്നോട് പറയുകയും ഈ സമയത്ത് വരണം എന്ന് പറയുകയും ഇന്ന് രാവിലെ 2 തവണ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ സമയത്തിന്റെ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ടായിട്ടും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, സാങ്കേതികമായ പിഴവായിട്ടല്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ യോഗവും നമ്മളൊരു ടോക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ only person ഇത് കീനോട്ട് സ്പീക്കർ, അതിനകത്ത് വേറെ ഫെലിസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. only one person and then you should actually facilitate a conversation. കാരണം നേരത്തെ അനീസ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരു പ്രൊഫഷൻ അവസാനിപ്പിക്കണം. അവിടെ ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ എങ്കിലും നടക്കണം. നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ 2 കാര്യങ്ങളെ പറ്റും. ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ല. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു എന്റെയൊക്കെ പ്രായത്തില് എന്റെയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരു തിരി കൊളുത്തുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ തിരി ഒരുപക്ഷെ ജ്വാലയായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും. നമ്മളൊക്കെ പോകാൻ നേരത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ജ്വാലയായിട്ട് മാറണം, രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വൈകാരികമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ പ്രതികരിക്കണം. ഒരു ഇമോഷണലായിട്ട്, ഒരു പാഷനോടുകൂടി, കമ്പാഷനോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ പക്ഷം പിടിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് അങ്ങനെ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണുകളുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം അവസരങ്ങളൊക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അനീസിനെ പറ്റി വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് ബഹുമാനമേ ഉള്ളൂ. അനീസ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്കൊരു വേദിയുടെ അഭാവം കൊണ്ടല്ല, പക്ഷെ ഇത്തരം വേദികൾ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അനീസ്, ഞാൻ ഈ നിങ്ങള് ഈ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസി ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴും ഞാൻ 73 പേരെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടും 73 പേര് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സംഘാടകരുടെ മികവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനീസ് എന്നോട് പറഞ്ഞ എല്ലാ നല്ല വാക്കുകൾക്കും സാർ, നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി ഒരു ഖദീജയാണ്. എനിക്ക് സാറിന്റെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഹാബിറ്റാറ്റ് നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആ ഒരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ് ഖദീജയാണ്. ഖദീജയോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ പിന്നെ സാറിന് തന്നെ എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് ഇങ്ങനെ. എങ്കിലും സാറ് വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. സാറിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക്. സാറിന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കിട്ടി. ഇതെല്ലാം ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു സർ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് യുവർ. താങ്ക് യു സർ. സുഫാന, അപ്പൊ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഒരുപാട് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, അടുത്ത ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചത്, ബാംബു റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു വീട് പണിയണം എന്നുള്ള അവര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? അതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഡൗട്ട്. പെട്ടെന്ന് പറയാം, ഒരു മിനിറ്റോട് പറയാം. എപ്പോഴും ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്വീകാര്യത വലിയൊരു വിഷയമാണ്. നമ്മൾ പക്ഷെ അതിന് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സ്വീകാര്യതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. There is a set of indicators, set of parameters by which you select a material and a technology. അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാംബു? It's almost a no-cost material. It is an energy-efficient material. It's an eco-sensitive material. It insulates. Just got wonderful properties for disaster resilience. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള 100,000 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ബാംബുയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ബാംബു നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലാണ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മെറ്റീരിയലാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് വെളിയിലത്തെ ആൾക്കാരല്ല പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്, കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്, 3-4 ലോക രാഷ്ട്രത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. അത് അഭിമാനപൂർവ്വം അവതരിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ, അഭിമാനപൂർവ്വം അവതരിപ്പിക്കുകയല്ല സുഹാന വേണ്ടത്, വ്യക്തമായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാൽക്കുലേഷന്റെ കൂടെ അവതരിപ്പിക്കണം.
നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീലിന്റെ ഈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് അറിയണം, ബാംബുവിന്റെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് അറിയണം, ബാംബുവിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിയണം, ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് അറിയണം. എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ബാംബു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ ബാംബു ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ മെറ്റീരിയൽ, ബാംബു ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ വാളിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, ബാംബു ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ റൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, ബാംബു ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫിനിഷിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, ബാംബു ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ. ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ബാംബു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനേ കൂടുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ രീതിയിൽ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഉള്ള ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവസരം തന്നതിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടവാങ്ങുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. Thank you. We are concluding this session. The feedback form is given in the comment box. All the participants must fill it before receiving the certificate. Thank you, sir. Thank you. Anish Poya.